بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، مشہور شعر ہے کہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، بہت زور لگایا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ میاں محمد نواز شریف نے جو سول بالادستی تھی، سول سپرمیسی تھی، اس کا ثبوت دینے کے لیے جو ایک بہت بڑی گیم چلائی تھی اور ایک کئی روز اس کا چرچا رہا، نوٹیفکیشن روکا گیا، جو پاکستان میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جگہ پہ نیا آفس بنایا گیا تھا، وہ 5-7 دن خالی پڑا رہا، لیکن وہی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اوہی منہ سرکی میں کہتے ہیں کہ یعنی وہ بھی مرا ہوا۔ 5 برس کا نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑ گیا ہے، کیونکہ آج رات تک کے لیے ان کو وقت دیا گیا تھا۔ یہ جو انقلاب کی صدائیں گونج رہی تھیں جاتی عمرہ میں، وہ سب ماند پڑ گئی ہیں یا کچھ مطالبات اپنے منوانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے اگلے 48 گھنٹے فیصلہ کن ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ آج کیا ہوا اور وہ کون سے خاص لمحات تھے کہ جب پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ آج ہی نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ ماننے کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ صورتحال خاصی گمبھیر ہو گئی تھی۔ وہ کیا معاملات جن کی وجہ سے گمبھیر ہوئی، کیا افواہ پھیلی، کیا سینہ گزر تھا اور کیا اس میں حقیقت تھی، کیا حقیقت نہیں تھی، یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس نوٹیفکیشن سے جڑی ہوئی بڑی سنسنی خیز کہانی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز بناتا ہے۔ ایسی ہی خبر آج ہم لے کر آئے ہیں۔ چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 20 منٹ کی جو ملاقات ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ آج رات سے پہلے نوٹیفکیشن کا معاملہ حل کرنے کے حوالے سے وارننگ جاری ہونے کی خبر سب سے پہلے ہم ہی نے آپ کو دی تھی۔ 5 سال کے لیے بطور چیف آف ڈیفنس فورسز اور بطور آرمی چیف نوٹیفکیشن غیر مشروط طور پر جاری نہ کرنے کی صورت میں میرے عزیز ہم وطنوں کے خوف کی وجہ سے اب پھر یہی کیا گیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، میاں نواز شریف نے آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ہاؤس اریسٹ کیے جانے کی افواہ بھی پھیلی، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ موجودہ نوٹیفکیشن والی جو سیریز ہے اس میں وہ چیف ایڈوائزر تھے، چیف ایڈوائزر برائے ملٹری امور یا ملٹری پالیٹکس امور میاں محمد نواز شریف کے۔ ان کے حوالے سے بھی کئی افواہیں آج گردش کرتی رہیں، جس میں تازہ ترین یہ تھی کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے لاہور میں۔ یہ دعویٰ بھی ناظرین کیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو متحدہ محاذ بنایا تھا آج اس کی کانپیں ٹانگ گئی اور انہیں نوٹیفکیشن غیر مشروط طور پر جاری کرنا پڑ گیا ہے۔ اس نوٹیفکیشن کو مشروط کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب 18ویں ترمیم ریورس کرنے کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ جو بلدیاتی نظام ہے سابق صدر پرویز مشرف والا، وہ لا کر وزرائے اعلیٰ کو کمزور کرنے کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ جو NFC ایوارڈ میں 57% حصہ ہے صوبوں کا، اس کو کم کرنے کے لیے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ یہ وہ مطالبات تھے۔ اور وزارت تعلیم اور وزارت بہبود آبادی مرکز کو دینے کا مطالبہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی، اور صوبوں کو تقسیم کر کے یعنی چھوٹے صوبے بنا کر سندھ کے 3 اور پنجاب کے 4 اور باقی صوبوں
को भी मुख्तलिफ सूबों में तकसीम करके पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 12 से 16 सूबे बनाने का भी इस्टेब्लिशमेंट मुतालबा नहीं करेगी। क्या ये सारे मुतालबात मनवा लिए गए हैं? इसके साथ साथ कुछ अस्करी हवाले से तैनातियों के भी कुछ मुतालबात थे। वो क्या मुतालबात थे वो भी हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वो मान लिए गए हैं या उनके हवाले से टेक्निकल सूरत हाल क्या थी, वो फौरी तौर पर माने भी जा सकते थे या नहीं। एक और दावा नादरीन ये किया जा रहा है कि जिन रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नैलों ने हालिया कशीदगी के दौरान या इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्राइवेट राब्ते किए या रखे या प्राइवेट राब्ते मुसलसल रखे, उनके लिए सूरत हाल इस वक्त खासी नाखुशगवार बताई जा रही है। और जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है आने वाले चंद रोज़, आने वाले चंद माह या आने वाले चंद हफ्तों में नून लीग के इस 9 मई में हिस्सा डालने वाले अफसरान को कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर देगी, कुछ उनको नताइज का सामना होगा, उन्हें किस किस्म का म्यूज़िक सुनना पड़ेगा, इस हवाले से भी दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5-5 साल की मुद्दत के लिए एक साथ तैनात किया गया है। सदर पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिए हैं, वज़ीर आज़म ने समरी भिजवाई थी और इस नोटिफिकेशन को कुछ दीगर जर्नैलों के नोटिफिकेशन से मशरूत करने का मुतालबा माना गया है या नहीं, ये ताहाल वाज़े नहीं है। और ज़राए ये कह रहे हैं कि वही हुआ, वही कह रहे हैं, वही होगा जिसे पिया चाहेगा, यानी वही सुहागन जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाला मामला होगा। इस हवाले से भी असल खबर है वो यही है कि नए ISI चीफ, नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तैनातियों के दौरान नवाज शरीफ की किस हद तक मानी जाएगी या मानी गई है, ये है नाज़रीन असल खबर। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ का 5 साला नोटिफिकेशन मशरूत हुआ है या गैर मशरूत तौर पर जारी करना पड़ा है, क्योंकि कांपे टांग गई थी आज रात की डेडलाइन की वजह से। नाज़रीन, ये एक टेक्निकल मामला भी है। इसके मुताबिक पहले हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रर करना होता है और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म ने जो हमने अभी ओहदों के नाम लिए आपके पास, इन नामों की मंजूरी देना होती है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर, और फिर चीफ ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के ओहदे पर तैनाती होती है। इसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से दिए गए नाम को नया ISI चीफ तैनात किया जाना है, क्योंकि अब तक की इत्तलात यही हैं कि मौजूदा ISI चीफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को चीफ ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड बनाया जा रहा है। और इनके ऊपर चले जाने से नाज़रीन इकट्ठे 2 ओहदे खाली होंगे, एक ISI चीफ का ओहदा और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा। नवाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे पर साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद अंजम को लगवाना चाहते हैं। इस हवाले से जो इत्तलात हैं वो गर्दिश कर रही हैं कई रोज़ से, हमने भी अपनी वीडियोज़ में आपको बताई ये बात। किसी तरफ से तस्दीक या तरदीद नहीं आई इस खबर की। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर जो कोर कमांडर मंगला हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़िक्रिया, उनको तैनात करवाना चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सोशल मीडिया पर इस हवाले से आपने देखा होगा कि खबरों और सीना गजट का सैलाब आया रहा। ज़राए का दावा है कि ये तमाम तकर्रियाँ अगले 48 घंटों में हो जाएंगी। जब ये तकर्रियाँ होंगी तो फिर नज़र आ जाएगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी पर मुश्तमिल जो ताकतवर ट्राइका है, इन्होंने सिविल सुपरमेसी के लिए ये जो एक मुहिम जोई की है उसका हकीकी नतीजा क्या सामने आया। जब ये तकर्रियाँ हो जाएंगी फिर हम इस पर एक अलहदा वीडियो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।